بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے اندر دوسری انٹری کس کی ہوئی ہے؟ عرب کے اندر دوسری انٹری ہوئی ہے یہودیوں کی۔ عرب کے اندر جو ہے دوسری انٹری یہودیوں کی ہی۔ یہودی یہاں تھے ملک شام کے اندر۔ میں نے پہلے بتایا ملک شام، یہ پورا جو ملک شام تھا، یہ جو ہم نے اس میں کئی ملک ہو گئے نا، اب ملک شام کے اندر لبنان، فلسطین، اسرائیل، اردن، تو پورا کا پورا ملک شام تھا اس زمانے کے اندر۔ تو یہیں جو یہودی رہا کرتے، بیت المقدس جو ہے وہ بھی یہیں ہے فلسطین کے اندر، تو یہودیوں کا ہی جو خاص و متبرک جگہ ہے وہ۔ تو یہاں یہودی تھے۔ تو 70 عیسوی کے اندر کتنی، یہاں ہم نے دیکھا 70 عیسوی کے اندر جو ہے ایک، کیونکہ روم کے علاقے میں تھا شام جو ہے، ادھر پورا روم تھا، ہم نے بتلایا تھا یہاں سے یہاں تک سارا روم تھا، تو روم کے ہی انڈر میں جو ہے ملک شام تھا۔ تو روم کی جو راجدھانی تھی، جو یہ استنبول جو ہے نا، جہاں اب فی الحال ترکی جو ہے، ترکی ملک ہے، اس کے اندر جو استنبول ہے جو ترکی کی راجدھانی ہے، وہ جو ہے پہلے اس وقت روم کی راجدھانی تھی۔ اس کا نام تھا قسطنطنیہ۔ آپ نے قسطنطنیہ کا نام جو ہے بہت زیادہ سنا ہوگا، بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب تو کیونکہ اس کا نام بدل گیا، اس لیے اس کا نام جو ہے اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا۔ پرانی کتابوں کے اندر اور جو ہے پرانی تاریخ کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے زمانے کی بات یا صحابہ کرام کے زمانے کی بات، جو قسطنطنیہ کی ہی باتیں جو ہے لکھی گئی ہیں، اس میں قسطنطنیہ کا ہی نام لکھا گیا ہے۔ تو جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب آخری وقت میں جہاد کے لیے نکلے، تو جو ہے قسطنطنیہ ہی وہ جو ہے لشکر جا رہا تھا، تو جو ہے بیچ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہیں جو ان کو دفن کر دیا۔ تو روم کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا تھا، روم کو بھی فتح کرا اور ایران کو بھی فتح کرا، لیکن قسطنطنیہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فتح نہیں کر پائے۔ روم کا علاقہ فتح کر لیا، لیکن قسطنطنیہ کو جو ہے فتح نہیں کر پائے۔ وہ کب فتح ہوا بعد میں انشاءاللہ جب آگے چلتے رہیں گے اس وقت بتلائیں گے۔ تو روم قسطنطنیہ سے جو ہے ایک آدمی آیا جس کا نام تھا رومن۔ تو جب یہاں آیا، یہ بت پرست تھے، جو رومن ٹائسن تھا وہ بت پرست تھے، تو انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے یہودیوں کو ہمیں بھگا دیا، کیونکہ یہودیوں نے اس سے پہلے 70 عیسوی سے پہلے جو ہے کچھ سال پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا تھا، حالانکہ اپنی نظروں میں تو انہوں نے قتل ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے، اور جو ہے رومن ٹائسن جو تھا اس نے ان کو یہاں سے سارے یہودیوں کو بھگا دیا، اور بہت زیادہ جو تھے وہاں پہ ان کو قتل کر دیا، اور جو تھے وہاں سے ان کو جو ہے بھگا دیا۔ تو یہودی بھاگ کر جو ہے یہاں آ گئے مدینے کے اندر، یثرب نام تھا اس کا اس وقت، جو ہے مدینہ نام جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے پڑا ہے، اس سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، جس کو قرآن پاک کے اندر بھی جو ذکر کیا گیا۔ اور یثرب کے برابر میں خیبر ہے، جو خیبر جنگ خیبر ہوئی ہے وہ یہودیوں سے ہوئی، وہ بھی۔ تو مدینہ اور خیبر کے اندر آ کر جو ہے یہودی بس گئے۔ اور جب یہ رومن نام کا جو آدمی آیا، کمانڈر تھا، اس نے ان سب کو بھگا دیا، مار دیا، اور جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ ہیکل سلیمانی لفظ بھی آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ تو جو ہے ہیکل سلیمانی وہیں تھا فلسطین میں، اس کو بھی توڑ دیا، اور جو ہے اس کی 3 طرف کی دیواریں توڑ دی، اور ایک دیوار جو ہے باقی رہندی، وہ اب بھی جو ہے اس کو دیوار باقی ہے۔ تو کچھ جو ہے ہیکل سلیمانی کے بارے میں بتلا دیں۔ اصل میں ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی پیچھے کی بات بتلائیں، ایک ہے تابوت سکینہ، ایک ہے ہیکل سلیمانی۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی جو سمجھ لیں، کیونکہ اس وقت بھی بڑی دنیا کے اندر ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ بات چل رہی ہے، کیونکہ یہودیوں نے جو ہے فلسطین پر حملہ کیا، اور فلسطین میں گویا کہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کا دبدبہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تو ان کا سارا ارادہ ہے کہ ہمیں ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا نیوز کے اندر اور ٹی ویوں کے اندر، اور جو ہے فون موبائل وغیرہ کے اندر جو ویڈیو آتی ہیں اس کے اندر ہیکل سلیمانی کی بات چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کے وقت میں، اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے بعد ایک صندوق تھا، صندوق کے اندر جو ہے متبرکات، نبیوں کے متبرکات رکھے رہتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور جو ہے منا اور سلوا جس برتن کے اندر کھایا کرتے تھے وہ برتن، یا جو ہے نبیوں کے اور معجزات کی چیزیں، یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ صندوق کے اندر باقی تھی۔ اور وہ صندوق جو ہے آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس صندوق کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ جو ہے نسل در نسل جو ہے حضرت نوح تک، پھر جو ہے حضرت موسیٰ تک، پھر اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام تک جو ہے وہ صندوق چلتا رہا۔ اس میں جو اس طرح کی متبرک چیزیں ہوتی تھی نبیوں کی،
वो उसके अंदर रखी रहती थी, है ना। और जब भी जंग होती थी बनी इसराइल की, वो संदूक को जो है अपने सामने रखते और जंग जो है जीत लिया करते। तो अब दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में जो एक बादशाह थे तालूत, तो जो अल्लाह ताला का इशारा है बनी इसराइल के, इन्हें तो तुम आप ना अमीर बनाओ, बादशाह बनाओ, और फिर जो है तुम जंग करो जालूत से। कौम अमालिका थी जो है बनी इसराइल उनसे छोड़कर भाग गए थे, जंग उनसे जो है नहीं की थी। तो कौम अमालिका का बादशाह होता जालूत, है ना। तो जालूत जो है बड़ा जबरदस्त था, उनकी कौम जो है बहुत ताकतवर थी। तो उन्होंने जो है तालूत पर बनी इसराइल पर जो है जुल्म करे और उनको जो है खदेड़ कर भगा दिया। तो उस वक्त जो है जालूत उस संदूक को भी छीन लाया, जो ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना का लफ्ज भी जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो उस संदूक को छीन कर ले आया जालूत। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि जब भी वो जहाँ संदूक रखते, आसपास के लोग जो है बीमार होने शुरू हो जाते, उन्हें मुसीबत परेशानियां आनी शुरू हो जाती, और उनके साथ कई बार जो इस तरह होता रहा। तो जालूत ने और जो है इनके लोगों ने कहा कि भाई इस संदूक को जो है हम यहाँ से निकाल दे, जब इस मुसीबत से बच सकते हैं। तो उन्होंने बैल के ऊपर रखकर जालूत को बनी इसराइल की तरफ जो है भेज दिया। तो बैल जो थे वो तालूत जो थे उनके सामने, उनके घर के पास सामने जाकर जो है वो बैल रुक गए, और ताबूत जो है तालूत अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ले लिया। तो उसके वजह से फिर वाले होगा ये हमारे जो है कमांडर है, ये हमारे जो है सरबराह है, इन्हीं की निगरानी के अंदर हम जंग लड़ेंगे। तो उसके बाद फिर जो है तालूत जो थे उन्होंने जंग लड़ी, और तालूत की जंग के वो तालूत ही की फौज के अंदर जो है हद दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त तक जो है नबी बनाए जो है नहीं गए थे। तो जब जंग हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है जालूत को कत्ल किया। वो कत्ल दाऊद जालूता, कुरान पाक के अल्फाज हैं। तो इस तरह जो है हद दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और जो है जंग जीत गए। फिर तालूत का जो इंतकाल होगा उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बादशाह बने और नबी बने। तालूत अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो बादशाह थे। तालूत के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है नबी भी बने और बादशाह भी बने। बादशाह बनने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फलस्तीन के अंदर एक अल्लाह का घर कायम करा, एक अल्लाह का घर जो है बनाया, इसको बैतुल मक़दिस कहते हैं, अब भी मौजूद है। और आप जानते ही पीली सी गुम्बद वाला एक घर है जिसको बैतुल मक़दिस कहते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया। अभी तामीर जो है मुकम्मल तौर पर नहीं हुई थी, इतना दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है नबी बने और बादशाह बने। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी जो है बादशाह दी कि पूरी दुनिया पर उनकी बादशाह थी, यहाँ तक कि हवा पर भी और यहाँ तक कि जो है जिन्नात पर भी और परिंदों चरिंदों पर भी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से जो है फिर जो है उस बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल किया, और बुनियाद तो रख गए थे। बुनियाद रखने के बाद जो है काफी हद तक मस्जिद बना भी गए थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए और जो दूसरे जो है अपने कारिंदों के जरिए उसको अच्छे वो आलिशान तौर पर बनाया, बैतुल मुक़द्दस को जो है और अच्छे आलिशान तौर पर जो है उन्होंने बनाया। तो गोया का पूरा उसके मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर जो है एक किला बनाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जो किला जो बनाया है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। जो किला जो है मस्जिद के बाहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसको ही हैकल सुलेमानी कहते हैं। तो बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। बनाने के बाद जो है ईरान का बादशाह था एक, तो उसने जो है फलस्तीन पर चढ़ाई करी बहुत पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी आने से जो 100 साल पहले। तो उसने पूरे जो है शाम में जो यहूदी थे उनको मारा, और हैकल सुलेमानी था उसको बिल्कुल मुनहदिम कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद फिर यहूदी को दोबारा कब्जा हुआ, यहूदी ने जो फिर दोबारा बनाया उसे। बनाने के बाद जो है ये रोमन ट्रस्टाइन जो था इसने 70 हिजरी के अंदर फिर दोबारा जो है इसको मुनहदिम करा। तो गया कि हैकल सुलेमानी 2 बार जो है वो खत्म हो चुका, 2 बार जो है मुनहदिम हो चुका। हाँ, जब ये 70 हिजरी के अंदर रोमन ने इसको जो है मुनहदिम करा और तोड़ा, तो 3 तरफ की दीवार जो है उसने तोड़ दी और एक तरफ की दीवार जो है वो बाकी है, अभी बाकी है। यहूदी जो वहां जाकर अपनी इबादत करते हैं या रोते हैं, जो भी कुछ करते हैं, और जो है वहां पे वो दीवार अब भी इसी तरह मौजूद है एक तरफ की, और 3 तरफ की जो है दीवार रोमन ने तोड़ दी थी। तो गोया कि 2 बार ये जो मुनहदिम हो गया। इसको जो फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं, जो पहली बार टूटा, फिर इसको जो दोबारा बनाया था उसको सेकंड टेम्पल कहते हैं। अब यहूदी जो है फलस्तीन को कब्जा कर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बनाने के जो है
फिराक में है, जिसको थर्ड टेम्पल के नाम से भी याद किया जाता है। और किताबों के अंदर लिखा है, खासतौर यहूदियों की किताबों के अंदर, जब थर्ड टेम्पल बन जाएगा तो उस वक्त जो है मसीह यानी दज्जाल आ जाएगा। मसीह जो है, एक मसीह का लफ्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है और मसीह का लफ्ज जो है दज्जाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अपना मसीहा जो है वो यहूदी ही है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, ना ईसाई जो है अपना मसीहा मानते हैं और ना ही मुसलमान जो है उसको अपना मसीहा मानते हैं। तो यहूदी इन सब की तैयारी के अंदर जो है वो हैकल सुलेमानी के तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तरह की खबरें भी हैं कि उन्होंने पूरा नक्शा वगैरह बनाकर, पहले तो यहूदी सोचते थे कि हैकल सुलेमानी और कहीं है, तो पूरे फलस्तीन के अंदर उन्होंने जो है 70 साल से तैयारियां चल रही हैं उनकी फलस्तीन के अंदर, वो हैकल सुलेमानी को तलाश करके उसको बनाने की तैयारी जो है उसको है। अब जो काफी तक जो है अपने उसमें कामयाब हो गए, पूरा जो है नक्शा वक्शा बनाकर वो सब चीजें जो उनकी तकरीबन तैयार हैं, और जो है उसके बनाने के इसमें हैकल सुलेमानी को बनाने के जो है फिराक में और तैयारी के अंदर इस वक्त यहूदी मौजूद है। तो इस तरह जो है दूसरी एंट्री अरब के अंदर जो है यहूदियों की हुई, पहले मुसलमानों की हुई हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए। उसके बाद जो है दूसरी एंट्री 70 ईस्वी के अंदर जो है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 साल पहले, पैदाइश से 70 साल पहले यहूदी जो है अरब के अंदर आए, और अरब के अंदर भी खासतौर मदीने के अंदर, यसरिब में और खैबर के अंदर आकर जो है यहूदी बस गए। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल मदीने के अंदर हिजरत करके आए तो उस वक्त यहूद के 3 कबीले मौजूद थे, बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा। ये 3 कबीले जो है उसी वक्त यहूद के अरब के अंदर आए थे और अरब के अंदर आकर बस गए थे। इसके बाद जो है तीसरी एंट्री ईसाइयों की, इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर जो है हम बयान करेंगे।